Dear students, this is Aruna and I hope you all are doing well. இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது integrals exercise 7.4ல 1ல இருந்து 10 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் சம்மோட சொல்யூஷன் let I equal to integration 3x square divided by x power 6 plus 1 into dx. இந்த x power 6 நம்ம x cube whole square ஸ்ப்ளிட் பண்ண போறோம். ஏன் அப்படின்னா x cube ஓட டிஃபரன்ஷியேஷன்ஸ் நமக்கு இங்க 3x ஸ்கொயர்ல இந்த டேர்ம் இருக்கு. therefore integration 3x squared divided by x cube whole squared plus 1 into dx. Let t equal to x cube. அப்புறம் டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணுங்க. dt by dx equal to இந்த டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 3x squared. இந்த dt இந்த சைடு வச்சுக்கோங்க, அந்த சைடு கொண்டு போயிடுங்க. ரிமைனிங் 3x squared into dx. இந்த 3x squared dx க்கு நம்ம dt ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணிடலாம். ஒரு இன்டகிரேஷன் இந்த டேர்முக்கு dt, இந்த x கியூபுக்கு t, அப்பனா t squared plus 1. இப்போ நமக்கு ஃபார்முலா மெத்தட்ல வந்துருச்சு. we know that formula integration dx divided by x squared plus a squared க்கு 1 by a tan inverse of x by a plus c. இந்த ஃபார்முலா அப்படிங்க கம்பேர் பண்ணுங்க. இங்க x ஸ்கொயர் இடத்துல இங்க t ஸ்கொயர் இருக்கு, a ஸ்கொயர் இருக்கிறதுல 1 ஸ்கொயர், அதாவது 1. யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா. 1 divided by a வந்துட்டு 1 தான் நமக்கு இங்க. tan inverse of x by a இங்க t by 1 plus therefore I equal to 1 by 1 1 தான், tan inverse of t plus c. We know that t எதுக்கு equal? x cube க்கு equal. Now therefore I equal to tan inverse of x cube plus c. Hence the solution. Second sum of solution. Let I equal to integration 1 divided by root of 1 plus 4x squared into dx. இப்போ இந்த term 2x whole square ரைட் பண்ணிடலாம். I equal to integration 1 divided by root of 1 plus 2x whole square into d. இப்போ நம்ம இந்த 2xங்கிற term t ன்னு சூஸ் பண்ணோம்னா அதோட டிஃபரன்ஷியேஷன் நமக்கு இங்க இருக்கு. therefore put t equal to 2x. அப்புறம் differentiating with respect to x. dt by dx equal to 2. இந்த x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா நமக்கு 1 ஆயிடும். dt by 2 equal to dx. x one side t one side கொண்டு போயிடலாம். இந்த dx க்கு பதில் இங்க dt by 2 ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. I equal to integration 1 divided by root of 1 plus 2x க்கு t, அப்பனா t square, dx க்கு dt by 2. இந்த 1 by 2 வெளில காமனா எடுத்துடலாம். 1 by 2 integration dt divided by root of 1 plus t square. இப்போ இதையும் இந்த ஃபார்முலாவையும் கம்பேர் பண்ணுங்க. integration dx divided by root of x squared plus a squared ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா. இங்க 1 plus t squared இருக்கு. அப்படின்னா இந்த t squared தான் இந்த x squared, a squared தான் இந்த 1. so use this formula. 1 by 2 இது integration பண்ணா log of நமக்கு x என்ன இங்க t plus root of இது அந்த term t squared plus 1 plus we know that t equal to 2x க்கு equal. therefore I equal to 1 by 2 log of 2x plus root of இந்த term உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், நமக்கு அந்த term தான் சூஸ் பண்ணுங்க. 2x whole square plus 1 plus c. இந்த 2x whole square நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம். I equal to 1 by 2 log of 2x plus root of 4x squared plus 1 plus hence the solution. Third sum of solution. Let I equal to integration 1 divided by root of 2 minus x whole square plus 1 into dx. இந்த 2 minus xங்கிற term t ன்னு சூஸ் பண்ணோம்னா அதோட டிஃபரன்ஷியேஷன் நமக்கு மேல இருக்கு. t equal to 2 minus x. Differentiate with respect to x, dt by dx equal to
2 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது நமக்கு வேல்யூ 0 ஆயிடும் ஏன்னா அது கான்ஸ்டன்ட் மைனஸ் x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா வேல்யூ 1. therefore dt by dx equal to -1 minus dt equal to dx. இதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. therefore I equal to integration 1 divided by 2 minus x க்கு t அப்படின்னா t squared plus 1 root of t squared plus 1 இந்த dx க்கு minus dt. இந்த மைனஸ் வெளில எடுத்துருங்க காமனா. minus integration dt divided by root of t squared plus 1. Compare the formula. Integration dx divided by root of x squared plus a squared. இங்க dt divided by root of t squared plus 1. இங்க எங்க x இருக்கோ அங்கெல்லாம் t இருக்கு. எங்க a squared இருக்கோ அங்கெல்லாம் 1 இருக்கு. அதாவது that means 1 squared 1. ஒரு 6 ஃபார்முலா இருக்குப்பா. அந்த 6 ஃபார்முலா நீங்க நல்லா மெமரி பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த எக்ஸசைஸ் ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடலாம். Use this formula. I equal to minus log of x தான் நமக்கு t. அப்பனா t plus root of t square plus 1 plus c. t ஓட வேல்யூ 2 minus x. log of 2 minus x plus root of 2 minus x whole square plus 1 plus c. இந்த 2 minus x whole square நம்ம explain பண்ணிடலாம். a minus b whole square equal to a square minus 2ab plus b square. 2 minus x whole square 2 squared 4 ஆயிடும் minus 2ab அப்படின்னா 2x வரும். இங்க ஒரு 2 இருக்கு அதனால 4x சேஞ்ச் ஆயிடும் plus b square நமக்கு என்ன x therefore x square. இதை நம்ம ஆர்டரா எழுதிக்கலாம். x square minus 4x plus 4. இந்த 2 minus x whole square இதுக்கு ஈக்குவல் x square minus 4x plus 4 க்கு ஈக்குவல். இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணிடலாம். நான் I equal to minus log of 2 minus x plus root of x square minus 4x plus 4. நெக்ஸ்ட் இங்க ஒரு 1 இருக்கு plus 1 plus I equal to minus log of 2 minus x plus root of x square minus 4x plus 5 plus c. நம்ம இந்த டேர்ம் சேஞ்ச் பண்ணலாம். I equal to இந்த டேர்ம்ல log 1 minus log of 2 minus x plus root of x squared minus 4x plus 5. இந்த டேர்மோட ஒரு log 1 நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த log 1 ஓட வேல்யூ நமக்கு 0. ஸோ நமக்கு இந்த டேர்மே சேம் கிடைச்சிரும். இப்ப log a minus log b ஓட ஃபார்முலா log a by b. therefore I equal to இங்க aங்கிறது 1 bங்கிறது இந்த ஹோல் டேர்ம். அப்படின்னா log of 1 divided by 2 minus x plus root of x squared minus 4x plus 5 plus c அப்படின்ட்டு ரைட் பண்ணலாம். log a minus log b அப்படிங்கிற ஃபார்முலாஸை யூஸ் பண்ணி log a by b, a தான் 1, b தான் இந்த ஹோல் டேர்ம். இதை யூஸ் பண்ணி இந்த ரைட் பண்ணியிருக்கோம் plus c. hence the solution. fourth சம்மோட சொல்யூஷன் பார்க்க போறோம். let I equal to integration 1 divided by root of 9 minus 25x squared into dx. இப்போ இந்த டேர்ம் எல்லாம் நம்ம ஸ்கொயர் டேர்மா ஃபர்ஸ்ட் ரைட் பண்ணிடலாம். I equal to integration 1 divided by 3 squared 9 minus 25 5 squared ரைட் பண்ணலாம். அது மாதிரி x squared x whole squared ரைட் பண்றோம். அது இந்த டேர்ம் 9 3 squared ரைட் பண்றோம். 25x squared 5x whole squared ரைட் பண்றோம் into dx. நமக்கு அப்பதான் ஃபார்முலா மெத்தட்ல வரும். அதுக்காக ரைட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இந்த 5x tன்னு சூஸ் பண்ணா அதோட டிஃபரன்ஷியேஷன் நமக்கு x தானே, வேல்யூ 1 ஆயிருக்கும். therefore இங்க இருக்கு. put t equal to 5x.
அப்புறம் differentiating with respect to x dt by dx equal to 5 அப்படியே இருக்கும். இந்த x differentiate பண்ணா நமக்கு வேல்யூ 1 ஆயிடும். dt by dx equal to 5. Therefore, dt by 5 equal to dx. Use this condition. Now, integration 1 divided by 3 squared minus இந்த 5x க்கு t equal. அப்படின்னா t squared. இந்த dx க்கு dt by 5. இந்த 1 by 5 காமனா வெளில கொண்டு வந்துருங்க. இங்க ரூட் வரும். I equal to 1 by 5 integration dt divided by root of 3 squared minus t squared. இதுக்கு ஃபார்முலா இருக்கு. அப்படி இந்த ஃபார்முலா என்னன்னா integration dx divided by root of a square minus x squared sin inverse of x by a அப்படின்னு ரைட் பண்ணலாம். இங்க 3 squared, இங்க a squared, இங்க t squared, இங்க x squared. So use this formula 1 by 5 sin inverse of இங்க அங்க x by a, இங்க t by 3 plus c. We know that t equal to 5x. இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. அப்படின்னா I equal to 1 by 5 sin inverse of 5x by 3 plus c. Hence the solution. Fifth sum or solution பார்க்க போறோம். Let I equal to integration 3x divided by 1 plus 2x power 4 into dx. First இந்த term ஸ்கொயர் டேர்மா ரைட் பண்ணுங்க. இன்டகிரேஷன் 3x divided by 1 ஸ்கொயர்ட் 1 தான், அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஏன்னா இங்கே x பவர் 4 இருக்கு அப்படிங்கிறதால நம்ம இது ஸ்கொயர் டேர்மா நம்ம ரைட் பண்ணலாம். இப்போ ரூட் 2 x ஸ்கொயர்ட் ஹோல் ஸ்கொயர் ரைட் பண்ணலாங்களா இன்டு dx. இதை அப்படி ஸ்கொயர் பண்ணி பாருங்க. ரூட் 2 ஸ்கொயர் பண்ணா 2, x ஸ்கொயர்ட் ஸ்கொயர் பண்ணா x பவர் 4. இந்த டேர்ம் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ரைட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரோட டிஃபரன்ஷியேஷன் நமக்கு மேலே இருக்கு. அந்த 2xன்னு வரும். நமக்கு x இருக்கா? ஓகே. அதனால ஸோ புட் t ஈக்குவல் டு ரூட் 2x ஸ்கொயர். டிஃபரன்ஷியேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு x dt by dx ஈக்குவல் டு இந்த ரூட் 2 அப்படியே இருக்கும். இந்த x ஸ்கொயர் டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணா 2x. ஸோ இந்த கான்ஸ்டன்ட்லாம் ஒன் சைடு கொண்டு வந்துருங்க, x ஒன் சைடு கொண்டு போயிடுங்க. dt divided by 2 root 2 equal to x dx. இந்த x dx க்கு இந்த கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணலாம். Therefore I equal to integration அந்த 3 அப்படியே தான் இருக்கும் divide by 1 plus இந்த டேர்முக்கு t. Therefore t squared இந்த x dx க்கு dt divided by 2 root 2. இங்க எந்த டேர்மும் கேன்சல் பண்ண முடியாது. அந்த இன்டிஜர்ஸ் இந்த கான்ஸ்டன்ட்ல அவுட் சைடுல கொண்டு வந்துருங்க. நான் I equal to 3 divided by 2 root 2 integration dt divided by 1 plus t square. இப்போ ஃபார்முலா மெத்தட்ஸ் நமக்கு வந்துருச்சு. கம்பேர் திஸ் ஃபார்முலா. இன்டகிரேஷன் dx divided by a square plus x square க்கு 1 by a tan inverse of x by a plus c. நமக்கு இந்த ஃபார்முலா பாருங்க. இங்க a ஸ்கொயர் இருக்கிறதுல இங்க 1 ஸ்கொயர், x ஸ்கொயர் இருக்கிறதுல t ஸ்கொயர். சோ யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா. I equal to 3 divided by 2 root 2 1 divided by a ஓட வேல்யூ 1 தான். tan inverse of x by a அப்படின்னா t by 1 plus c. We know that t ஓட வேல்யூ t வந்துட்டு root 2 x ஸ்கொயருக்கு ஈக்குவல். Therefore I equal to 3 divided by 2 root 2 1 by 1 1 தான். tan inverse of root 2 x square plus c. Hence the solution. Sixth sum solution பார்க்க போறோம். Let I equal to integration x square divided by 1 minus x power 6 into dx. இப்போ இந்த term x cube whole square ரைட் பண்றோம். ஏன்னா அந்த x cube ஓட டிஃபரன்ஷியேஷன் நமக்கு மேல இருக்கு, நியூமரேட்டர்ல இருக்கு. Therefore I equal to integration x square divided by 1 minus x cube whole square into dx. இப்போ இந்த term t ன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க.
put t equal to x cube. dt by dx equal to இந்த x cube differentiate பண்ணா 3 x power 3 minus 1 வரும் 2. x மட்டும் differentiate பண்ணா வேல்யூ நமக்கு 1 தான். ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ஒன்று செட் பண்ணி வந்துருங்க. dt by 3 equal to x square dx. இந்த x square dxக்கு நமக்கு ஈஸியாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இந்த t க்கு சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம். therefore I equal to integration 1 divided by 1 minus இந்த x cube க்கு t, அதனால t square. x square dx க்கு dt by 3. இந்த 1 by 3 வெளில எடுத்துருங்க. 1 by 3 integration dt divided by 1 minus t square. நமக்கு ஃபார்முலா மெத்தட்ல இருக்கு. 1 ஸ்கொயர்னாலும் 1 தான். கம்பேர் திஸ் ஃபார்முலா. இங்க a ஸ்கொயர் இருக்கிறதுல இங்க 1 இருக்கு. அதாவது 1 ஸ்கொயர்ட். இங்க t ஸ்கொயர்ட், இங்க x ஸ்கொயர்ட். therefore integration dx divided by a squared minus x squared க்கு 1 by 2a log of a plus x divided by a minus x plus c. இந்த ஃபார்முலா அப்படியே யூஸ் பண்ணலாம். 1 by 3 1 by 2 log of a plus x divided by a minus x. அப்படிங்க என்ன வரும்? 1 plus t divided by 1 minus t plus c. இந்த t ஓட வேல்யூ x cube க்கு ஈக்குவல். சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. therefore I equal to 1 divided by 3 2s are 6 ஆயிடும். log of 1 plus x cube divided by 1 minus x cube plus c. Hence the solution. 7th sum ஓட solution பார்க்க போறோம். let I equal to integration x minus 1 divided by root of x squared minus 1 into dx. இப்போ இந்த term separate split பண்ணிக்கோங்க. I equal to integration x divided by root of x squared minus 1 into dx. இது ஒரு integral. minus dx 1 into dx dx divided by root of x squared minus 1. இந்த செகண்ட் இன்டெக்ரலுக்கு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்டெக்ரல்ல t equal to x squared minus 1 எடுக்கணும். இந்த x squared டிஃபரன்ஷியேஷன் நமக்கு மேல இருக்கு. சோ இதை டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணுங்க. dt by dx equal to x squared டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணா 2x. 1 டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணா நமக்கு வேல்யூ 0 ஆயிடும். அதனால விட்டுருங்க. therefore dt by 2 equal to x dx. இப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. therefore I equal to integration x ds க்கு தான் dt by 2. அதை நெக்ஸ்ட் எழுதிக்கலாம். அப்பனா 1 divided by இந்த டேர்முக்கு என்ன t, அப்பனா நமக்கு root t into dt by 2. இந்த x dx க்கு dt by 2. நெக்ஸ்ட் இங்க மைனஸ் into இந்த டேர்முக்கு இந்த ஃபார்முலா அப்படியே ரைட் பண்ணுங்க. x squared minus 1. இங்க x squared minus a squared. எங்க a இருக்கோ அங்க எங்க a squared இருக்கோ அங்க 1 ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ண போறோம். minus log of x plus root of x squared minus 1 இங்க plus c. நெக்ஸ்ட் இந்த டேர்மை ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க. I equal to இந்த 1 by 2 வெளில கொண்டு வந்துடலாம். இன்டகிரேஷன் இந்த root t t power minus 1 by 2 ரைட் பண்ணலாம். ஆக்சுவலி t power 1 by 2 அது வந்துட்டு நியூமரேட்டர் வரப்போ t power minus 1 by 2 சேஞ்ச் ஆயிடும். into dt minus log of x plus root of x squared minus 1 plus c. இந்த t power minus 1 by 2 இன்டகிரேஷன் பண்ணா I equal to 1 by 2 t power minus 1 by 2 plus 1 divided by minus 1 by 2 plus 1 plus c இருக்கும். அந்த c தான் இங்க காமனா இருக்குங்கிறதால minus log of t power minus 1 by 2 இன்டகிரேஷன் பண்ணா t power minus 1 by 2 plus 1 divided by minus 1 by 2 plus 1 plus c minus log of x plus root of x squared minus 1 plus c. நம்ம இந்த கண்டிஷன் வந்து இன்டெக்ரல் 1 ன்னு சூஸ் பண்ணி அந்த வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி எடுத்து டேட்டா கொண்டு வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். therefore I equal to 1 by 2 என்ன வரும்? t power 1 by 2 divided by 1 by 2 ன்னு வரும். இங்க டினாமினேட்டர் இருக்கிற 1 by 2 அப்படியே ரெசிப்ரோக்கல் அப்ப என்ன வரும்? 2 by 1. இங்க வந்துட்டு t power 1 by 2லாம் minus log of x plus root of x squared minus 1 plus cங்கிறது காமன். இந்த 2 2 கேன்சல் ஆயிடுச்சு. ரிமைனிங் டேர்ம் t power 1 by 2. We know that t
t வந்துட்டு x square minus 1க்கு equal. Therefore, I equal to x squared minus 1. நமக்கு பவர்ல 1 by 2 இருக்கிறதால root of x squared minus 1 minus log of x plus root of x squared minus 1 plus c. Hence the solution. 8th sum solution பார்க்க போறோம். Let I equal to integration x squared divided by x power 6 plus a power 6 into dx. First இந்த term square term நம்ம ரைட் பண்ணலாம். Integration x squared divided by x cube whole squared plus a cube whole squared ரைட் பண்ணுங்க. நமக்கு அப்பதான் ஃபார்முலா மெத்தட்ஸ்ல கொண்டு வர முடியும். இப்போ இந்த டேர்ம் நம்ம t ன்னு சூஸ் பண்ணோம்னா அதோட டிஃபரன்ஷியேஷன் டேர்ம் நமக்கு மேல இருக்கு. Therefore, put t equal to x cube. அப்புறம் dt by dx equal to இந்த x cube டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணா 3x squared. dt divided by 3 equal to x squared into dx. இந்த x squared dx க்கு dt by 3 ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடலாம். அப்புறம் therefore integration 1 divided by இந்த x cube க்கு t அதனால t squared plus a cube whole squared. இந்த x squared dx க்கு dt by 3. அந்த 1 by 3 வெளில எடுத்துருங்க. 1 by 3 integration dt divided by t squared plus a cube whole squared. நமக்கு given sumல இங்க எல்லாம் ரூட் இருக்கு. நான் அதை மிஸ் பண்ணிட்டேன். இந்த given sumல நமக்கு ரூட் இருக்கு. அப்படின்னா இங்க ரூட் வரும். நமக்கு integration dx divided by root of x square plus a squared க்கு log of x plus root of x square plus a squared plus c. இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுங்க. இங்க x ஸ்கொயர் இருக்கிறது இங்க t ஸ்கொயர் இருக்கு. இங்க a ஸ்கொயர் இருக்கிறதுல இந்த a கியூப் ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கு. அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. 1 by 3 log of x க்கு t plus root of அப்படியே இங்க வந்துரும் t squared plus a cube whole squared plus c. t க்கு x cube னு சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. Therefore, I equal to 1 by 3 log of x cube plus root of இங்க x cube squared x power 6 ஆயிடும். அப்புறம் இங்க a power 6 plus c. Hence the solution. 9th sum solution. Let I equal to integration secant squared x divided by root of tan squared x plus 4 into dx. நம்ம ஃபார்முலா மெத்தட்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வந்துடணும். அதுக்காக இந்த டேர்ம் t equal to tan x சூஸ் பண்றோம். ஏன்னா tan x ஓட டிஃபரன்ஷியேஷன் நமக்கு இங்க இருக்கு மேல secant squared x. Put t equal to tan x. Differentiating with respect to x. அப்புறம் dt by dx equal to tan x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா secant squared x. நமக்கு இங்க வந்துட்டு secant squared x dx இருக்குங்களா? அதனால therefore dt equal to x one side ஆவும் t one side கொண்டு வந்துட்டோம். அப்ப secant squared x dx க்கு dt னு சப்ஸ்டிட் பண்ணிடலாம். dt divided by root of இந்த tan x க்கு t க்கு ஈக்குவல். அதனால t squared plus இந்த 4 வந்துட்டு 2 squared ரைட் பண்ணலாம். 2 squared 4. So இப்ப now ஃபார்முலா மெத்தட்ல இருக்கு. Integration dx divided by root of x squared plus a squared க்கு log of x plus root of x squared plus a squared plus c. இதான் ஃபார்முலா. நமக்கு இங்க x னா t, a னா 2. அப்படியே ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. Therefore, I equal to in log of x வந்துட்டு t plus root of இந்த term அப்படியே வந்துடும் t squared plus 2 squared plus c. இப்ப t க்கு tan x க்கு ஈக்குவல். அப்புறம் therefore I equal to log of tan x plus root of இங்க tan squared x ன்னு வந்துரும். இந்த 2 squared வந்துட்டு 4 ஆயிடும் plus c. Hence the solution. But 10th sum ஓட solution. Let I equal to integration 1 divided by x squared plus 2x plus 2 into dx.
இப்போ இதை வந்துட்டு ஃபார்முலால மெத்தட்ல நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி கொண்டு வரலாம். இன்டகிரேஷன் 1 டிவைட் பை இந்த டேர்ம் a பிளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் மெத்தட்ல பிரிக்கலாம். அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் 2x பிளஸ் 1 பிளஸ் 1 அப்படி பிரிச்சோம்னா நமக்கு எக்ஸ் பிளஸ் 1 ஹோல் ஸ்கொயர் மெத்தட் கிடைக்கும். எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் 2x பிளஸ் 1 பிளஸ் 1 வந்துட்டு நமக்கு 2 தான் இன்டு dx. இதுக்கு வந்துட்டு எக்ஸ் பிளஸ் 1 ஹோல் ஸ்கொயர் சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். Integration 1 divided by root of x plus 1 whole square plus 1 into dx. இந்த x plus 1 t ன்னு எடுத்தா x differentiate பண்ணா 1 ன்னு வரும். இந்த term இங்க இருக்கு. Therefore put t equal to x plus 1. அப்புறம் dt by dx equal to x differentiate பண்ணா 1. 1 differentiate பண்ணா நமக்கு வேல்யூ 0. அதை விட்டுருங்க. dt equal to dx. இந்த dx இருந்தா dt ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. I equal to integration இங்க dt ஆயிடும் டிவைட் பை இந்த x plus 1 வந்துட்டு t க்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா root of t square plus 1 square நமக்கு 1 தான். ஸோ அதனால 1 square ரைட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதனோட ஃபார்முலா அப்படியே கம்பேர் பண்ணுங்க. இங்க x ஸ்கொயர் இருக்கு, இங்க t ஸ்கொயர், இங்க a ஸ்கொயர் இருக்கு, இங்க 1 ஸ்கொயர். ஈக்குவல் டு log of x நமக்கு என்ன t plus root of t square plus 1 square நமக்கு 1 தான் plus c. நமக்கு t ஓட வேல்யூ நமக்கு தெரியும். t வந்துட்டு x plus 1 க்கு ஈக்குவல். therefore I equal to log of x plus 1 plus root of x plus 1 whole square plus 1 plus c. நமக்கு given sums இந்த x plus 1 whole square தான் இந்த டேர்மா தான் நம்ம x plus 1 whole square சேஞ்ச் பண்ணோம். அதை அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணி ரைட் பண்ணுங்க. அப்படின்னா therefore I equal to log of x plus 1 plus root of x squared plus 2x plus 1 ன்னு வரும். 1 plus 1 2 ஆயிடும் plus c. Hence the solution. Thanks for watching. நெக்ஸ்ட் வீடியோல இதோட கண்டினியூஷன் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம்.